the new point, reactions of arene diazonium salt. So this arene diazonium salt, that means here aromatic ring with diazo, that means nitrogen, and chloride bromide iodide. So this is the arene diazonium salt. So last time we have seen the preparation of this diazonium salt. आपण हे मागच्या लेक्चरच्या वेळेस बघितलेलं आहे. बेन्झीन, डायझोनियम क्लोराईड वगैरे असं ॲल्युमिनियम पासून नायट्रस ॲसिड बरोबर रिॲक्शन करून ते प्रिपेअर केलेलं आहे. आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर ह्या अरीन डायझोनियम सॉल्टच्या ह्या अरीन डायझोनियम सॉल्ट जो आहे तर त्याच्या रिॲक्शन्स, त्या दोन टाईपच्या रिॲक्शन्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये काय पहिल्या टाईपची रिॲक्शन हियर रिप्लेसमेंट ऑफ डायॲझो ग्रुप, म्हणजे जो रिॲक्टंट आहे हा अरीन डायझोनियम सॉल्ट, आता समोर बघा तुमच्या डोळ्यासमोर येईल, हा ही बेन्झीन रिंग alternate double single bonds, and here N2 N triple bond N, so carrying positive charge, and here Cl carrying negative charge. So this is arene benzene diazonium chloride. So this is benzene diazonium chloride. So some reactions they involve the replacement of diazo group. That means here the N2 group is to be removed in following reaction. So we have to see some reactions in which here the N2 diazo group is removed from this arene diazonium salt. So the first reaction is the Sand-Mears reaction. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला रिॲक्शन पहिली बघायची कुठली तर Sand-Mears reaction. So in this Sand-Mears reaction, this arene diazonium salt, for example आपण बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड घेतलं तरी चालेल किंवा तुम्ही कुठलं जनरली जे आवडेल तो सॉल्ट तुम्ही घेऊ शकता, बट इट शुड बी द aromatic containing the benzene ring. So what is Sand-Mears reaction? So this is the reaction in which the copper salt, आता या ठिकाणी copper salt, copper that means Cu, it is having two types of valencies, here +1 or Cu +2. That means they are having the valencies 1 and 2. So especially in Sand-Mears reaction, here this arene diazonium salt is reacted with, कुणाबरोबर रिॲक्ट करायचं आपल्याला copper salt. Copper salt having the valency 1. So Cu plus or Cu1 cuprous salt. Here we have to treat this benzene or this arene diazonium salt with cuprous salt. And by treating with this cuprous salt, here the product obtained is, here जो आपल्याला प्रोडक्ट मिळणार आहे तर तो प्रोडक्ट काय मिळणार आपल्याला ॲरोमॅटिक हॅलाइड. म्हणजे आपल्याला जो सॉल्ट मिळतो या बेन्झीन डायझोनियम सॉल्ट बरोबर कुणाची ट्रीटमेंट करायची तर हियर क्युप्रस सॉल्ट, क्युप्रस क्लोराईड, क्युप्रस ब्रोमाइड यांच्याबरोबर जर रिॲक्शन केली कुणाची तर ह्या अरीन डायझोनियम सॉल्टची तर आपल्याला काय मिळणार आहे हियर हॅलो अरीन्स, दॅट मीन्स हियर क्लोरोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स. सो दॅट इज ॲक्च्युली द Sand-Mears रिॲक्शन, म्हणजे ती रिॲक्शन Sand-Mears रिॲक्शन आहे. मग आपण जनरल याचे एक्झाम्पल घेऊ किंवा पर्टिक्युलर लिहिला डायरेक्टली तरी चालू शकेल. सो जनरल एक्झाम्पल आपण लिहूया. सो दिस अरीन डायझोनियम सॉल्ट जनरली रिप्रेझेंटेड ॲज दिस AR. म्हणजे AR that is aryl that means having the benzene ring. Then N2 nitrogen having the triple bond carrying the positive charge, and X is the halide chloride bromide iodide carrying the negative charge. So this is general representation of this arene diazonium salt. This arene diazonium salt when reacted with cuprous salt, आता जर समजा याची रिॲक्शन आपण कुणाबरोबर केली CuCl
म्हणजे cuprous chloride with HCl. Here we have to use both these for combined effect. So this is cuprous chloride and this HCl. Together they react with this arene diazonium salt. It replaces this nitrogen. Nitrogenला काय करतात? Replace करतात. And here the product obtained is chloride. That means this X, either it is chloride, bromide, it is replaced. And this Ar reacted with chlorine from these members and forms here chlorobenzene. That is aryl chloride. आपल्याला कुणाच्या प्रेझेन्स मध्ये मिळतं? cuprous chloride. If instead of cuprous chloride, here if we use here the cuprous bromide with HBr, याच्या बरोबर आपण ते रिएक्शन केली त्याची, म्हणजे याच्या सोबत जर आपण रिएक्ट केलं तर काय मिळणार? अगेन N2 is replaced, this X is replaced, and this bromine reacted with this aromatic ring, and here bromobenzene or aryl bromide is obtained. ओके, मग ह्या कंबाईन रिएक्शन आपण एकत्र म्हणजे कंबाईन कशा लिहायच्या बघा. आपल्याला पुस्तकामध्ये अशा ह्या कंबाईन रिएक्शन लिहून दिलेल्या आहेत. हे असं सेपरेट न लिहिता आपण काय करूया? कंबाईन मध्ये लिहूया. सो दिस इज द कॉमन रिएक्टंट arene diazonium salt when it reacts with. Here three possibilities are there. पहिली पॉसिबिलिटी आपण घेऊया CuCl with HCl. When it reacts, here N2 is replaced and produces. X is also replaced. X सुद्धा त्या ठिकाणी बाहेर पडणारच आहे. And this aromatic ring Ar combines with chlorine. Here removes N2 and this X again is removed in the form of here HCl, HBr, HI अशा फॉर्म मध्ये रिमूव्ह होतात. So here obtain aryl chloride. आता सेकंड पॉसिबिलिटी कुठली? तर cuprous bromide with HBr याच्या बरोबर रिएक्शन झाली तर काय मिळणार? Here N2 is again replaced, aromatic ring combines with here bromine. So ArBr, that is aryl bromide is formed, and again here N2 is removed. थर्ड कंडिशन म्हणजे थर्ड पॉसिबिलिटी, जर आपण CuCN घेतला म्हणजे cuprous cyanide इन प्रेझेन्स ऑफ, म्हणजे त्याला आपण फॉर कॉमन आयन इफेक्ट याच्यासाठी CN कंटेनिंग म्हणजे सायनाइड कंटेनिंग आपल्याला दुसरा ग्रुप घेतला पाहिजे किंवा कंपाऊंड घेतला पाहिजे. KCN, HCN सुद्धा घेतात किंवा KCN. मग याच्यामध्ये सुद्धा काय आहे? हियर N2 इज रिप्लेस्ड, पुन्हा N2 रिप्लेस होणार. दिस aromatic ring combines with this CN, N2 replaced and forms here aryl cyanide. एक आपण फॉर एक्झाम्पल म्हणून घेऊया. आता समजा या ठिकाणी बेन्झीन घेतलं, बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड जर घेतला आपण N2Cl, या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज, हियर निगेटिव्ह चार्ज. व्हेन इट कंबाइन्स विथ CuBr, म्हणजे आपण हे arrow वरती लिहिलं तरी चालतं, CuBr with HBr, तर काय होणार या ठिकाणी बघा. This aromatic ring, that means here benzene, here replaces N2, N2 ला replace करणार. This Br take place, here N2 get replaced, plus this Cl get replaced in the form of HCl किंवा CuCl याच्या फॉर्म मध्ये काय होतं ते रिप्लेस होतं. Cl again it is replaced, and thus it forms. काय मिळालं होतं या ठिकाणी आपल्याला? Here bromobenzene is the product. So this is actually the Sand-Meyers reaction. So speciality काय आहे Sand-Meyer reaction ची? तर cuprous salt is used to replace this diazo group from this arene diazonium salt. So this is the Sand-Meyers reaction. आता याच्यामध्ये Sand-Meyer reaction सारखीच दुसरी आहे Gattermann reaction. इन Gattermann reaction काय फरक आहे बघा. फक्त या ठिकाणी एरोची जी कंडिशन आहे त्या एरोच्या कंडिशन मध्ये फरक आहे.
So in Gedman reaction, again this arene diazonium salt, this arene diazonium salt, when it is treated with, पुन्हा बरोबर या ठिकाणी ट्रीट करणार आहे. So it is treated with, बघा, it is treated with copper. म्हणजे कॉपर पावडर ह्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे. अगेन देयर इज प्रेझेन्स ऑफ HCl और HBr. हे दोन्हीही या ठिकाणी त्यांचं प्रेझेन्स असतंच. फक्त काय करायचंय, काय चेंज करायचं आहे. हियर वी हॅव टू यूज हियर कॉपर Cu. पावडर वापरायची आहे. मगाशी आपण क्युप्रस सॉल्ट वापरला, या ठिकाणी पावडर वापरायची. सो दिस इज अगेन arene diazonium salt. When it is, कुणाबरोबर आपण रिॲक्ट केलं आहे तर कॉपर पावडर इन प्रेझेन्स ऑफ, म्हणजे आपण याच्या दोन पॉसिबिलिटीज जर समजा घेतल्या, दोन पॉसिबिलिटीज मध्ये काय होणार आहे, कॉपर पावडर घेतली प्लस HCl घेतलं. ही एक पहिली पॉसिबिलिटी घेऊया. आणि दुसरी पॉसिबिलिटी मध्ये कॉपर पावडर घेतली आणि HBr घेतला. बघा, सॅल्मियस रिएक्शन मध्ये आपण क्युप्रस क्लोराइड घेतलेला, क्युप्रस ब्रोमाइड घेतलेला. इथं फक्त चेंज कॉपर पावडर घ्यायची आहे. सेम रिएक्शन होणार. हियर N2 गेट रिप्लेस्ड. दिस एरोमॅटिक रिंग, ही एरोमॅटिक रिंग कुठला ग्रुप या ठिकाणी जोडते, तर या हा जो HCl आहे त्याच्यामधला क्लोरीन जो आहे तो या ठिकाणी एरोमॅटिक रिंगला जोडला जातो. सो हियर एरोमॅटिक रिंग विथ क्लोरीन, म्हणजे हा झाला aryl chloride, which removes again the same. N2 रिमूव्ह करणार आहे. या ठिकाणी काय होणार, हा Br, या N2 इकडे N2 रिप्लेस झाला. हा जो X आहे तो X पुन्हा HBr HCl या फॉर्म मध्ये रिमूव्ह होतो किंवा कॉपर परत कंबाईन होतो, क्युप्रस क्लोराइड क्युप्रस ब्रोमाइड असं बाय प्रोडक्ट तयार करतो. मेन प्रोडक्ट आपला काय होणार, aryl chloride. आता या ठिकाणी कुठला मेन प्रोडक्ट होणार, N2 ला बाहेर काढला aryl bromide. So here Ar and Br, which removes N2. So when copper powder is used, लक्षात आलं, कॉपर पावडर यूज केली तर ह्याला काय म्हणायचं आपण, गॅटरमन रिएक्शन. लक्षात आलं, म्हणजे गॅटरमन रिएक्शन जी आहे त्याच्यामध्ये काय फरक आहे आणि सॅल्मियर आणि गॅटरमन मध्ये काय फरक आहे. इन सॅल्मियर रिएक्शन हियर cuprous salt is used and in Gatomen reaction copper powder is used. The remaining thing is the same, that means reactant same, product सुद्धा same आहे. In both the reaction here N2 is removed. जे या दोन्ही मध्ये काय आहे, या ठिकाणी नायट्रोजन रिमूव्ह करणार आहे and here either chloride or bromide group they are substituted. ह्या झाल्या सॅल्मियस आणि गॅटरमॅन रिएक्शन झाल्या. आता नेक्स्ट जी रिएक्शन आहे, आयोडाईड आपण ह्या दोन्ही रिएक्शन मध्ये घेतला नाहीये. मग आता जर आयोडाईड जर समजा आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं असेल, दॅट मीन्स द अरील आयोडाइड्स इफ दे आर टू बी प्रिपेअर्ड, अरील आयोडाइड्स प्रिपेअर करायचे असेल तर त्याच्यासाठी पुन्हा एक सेपरेट रिएक्शन आहे. सो आयोडोअरीन, त्याला जनरली आपण काय म्हणतो, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोअरीन्स. ही सोपी रिएक्शन आहे. आयोडोअरीन्स कसे प्रिपेअर करायचे, पुन्हा आपला Ar, त्याच्यानंतर N2 आणि हा X, सो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. सो हियर आवर arene diazonium salt. So when this arene diazonium salt reacted with Ki किंवा when it is heated with Ki, बघा पुन्हा बरोबर हीट करायचं, Ki बरोबर हीट करायचं. काय होणार आहे, या ठिकाणी हा जो X आहे तो पुन्हा बरोबर कंबाईन होणार, K बरोबर कंबाईन होणार. हा आयोडीन हा एरोमॅटिक रिंगला अटॅच होईल. सो इट फॉर्म्स द ARI. हियर रिमूव्स नायट्रोजन अँड फॉर्म्स हियर KX. KX तयार होईल. आता फॉर एक्झाम्पल घेऊयात आपण. फॉर एक्झाम्पल जर समजा या ठिकाणी बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइडच घेतला आपण, ही बेन्झीन रिंग. या ठिकाणी हा N2, X या ठिकाणी आपण क्लोरीन घेतला, क्लोराइड घेतला. सो बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड प्लस Ki. हीटचं साइन करा, काय होईल बघा, हा Cl आणि हा KCl बाहेर पडला, N2 बाहेर पडला, हे रिमूव्ह झाले. हा आयोडीन इथे येणार.
म्हणजे आपल्याला मिळालं ही बेन्झीन रिंग, त्याच्याला याला जोडलं आयोडीन प्लस KCl प्लस KCl बाहेर पडला आणि प्लस N2 या ठिकाणी बाहेर पडला. सो हियर दिस इज द आयोडोबेन्झीन. सो दिस इज द प्रोडक्ट. म्हणजे या ठिकाणी आपण तिन्ही प्रकारचे काय तयार करू शकलो, अरिल हॅलाइड्स, दॅट मीन्स क्लोरोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन, आयोडोबेन्झीन, या अशा 3 रिॲक्शन्स आहेत. पहिली सॅन्डमेयर, गॅटोमेन, अँड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोअरिन.